قعدت قرابة نصف ساعة ولا أكثر شوية على انطلاق هذا الملتقى. فالمعذرة مرة أخرى بالنسبة للأخيان اللي جاونا من برا، مرحبا بهم، والمعذرة بالنسبة للأخيان اللي مازالوا ما التحقوش بينا. توا يقولوا لي أنه فما عدد من الأخيان باش يكونوا موجودين بعد في القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية بالترحيب بضيوفنا الأجانب باللغة الفرنسية. J'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à nos deux invités experts, Madame Maïté Debris, le vis-à-vis de eTwinning Plus, de l'European Schoolnet, et Monsieur Jean-Jacques Thibault du CRDP, Canopé, de l'Académie de Versailles, et membre du Bureau national français de eTwinning. C'est un grand honneur de vous accueillir parmi nous et je tiens à vous remercier pour votre collaboration étroite avec le CNTE. السادة المديرين العامين بوزارة التربية، السيدات والسادة المديرين والمديرين المساعدين بوزارة التربية والمندوبيات الجهوية، السيدات والسادة المتفقدين، السيدات والسادة المربين الأفاضل، كافة الإطارات التربوية الحاضرة، أبنائنا التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في افتتاح هذا الملتقى الأول لبرنامج التوأمة الإلكترونية أن أرحب بكم جميعاً أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة إطارات وخبراء المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، شاكراً لكم تلبيتكم الدعوة وراجياً أن نوفق جميعاً إلى توفير الأرضية اللازمة قصد تطوير وتعزيز جودة منظومتنا التربوية الوطنية. السيدات والسادة الكرام، لقد عمل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بكل جد ومثابرة منذ انضمام تونس في سنة 2013 إلى مجموعة البلدان المشاركة في برنامج التوأمة الإلكترونية إلى جانب ما يزيد عن 40 بلد أوروبي وبلدان مجاورة. وكانت هذه المشاركة من منطلق الوعي بأهمية استيعاب منظومتنا التربوية إلى مثل هذا النوع من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التعاون البيداغوجي بين البلدان من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبحتمية إكساب ناشئتنا الكفايات الضرورية لانخراطها الواعي والمؤثر في مجتمع المعلومات والمعرفة. ولقد سعينا في المركز خلال السنة الأولى من البرنامج إلى تطوير شبكة من المؤسسات التربوية للمشاركة في هذا البرنامج، وقد بلغ عدد المؤسسات المشاركة إلى ما يقارب 28 مؤسسة تربوية، وساهم أكثر من 180 مربي لتأطير أكثر من 65 مشروع توأمة. وستكون الجلسة الأخيرة من هذا الملتقى مناسبة للتعرف على بعض المشاريع التي تم اختيارها كأفضل مشاريع توأمة إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى التي ستكتشفونها خلال هذا اللقاء. ولقد كانت ورشات العمل التي التأمت خلال السنة الدراسية 2013-2014 والتي جمعت العديد من المدرسين من تونس وكذلك من بعض البلدان المشاركة مناسبة لتكريس مبدأ العمل التشاركي الذي يتيح تبادل الخبرات والتجارب ويساعد على إقامة مشاريع مشتركة بما يرفع من مستويات الأداء ويحسن من استغلال الطاقات والموارد ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة التي نسعى جميعاً إلى بلوغها. السيدات والسادة الكرام، أجدد مرة أخرى عبارات الترحاب بكم في هذا الملتقى وعبارات الشكر لكم على المساهمة في أشغاله، راجياً أن تجدوا فيه لبنة أخرى تنضاف إلى صرح التربية والتعليم في بلادنا. ووفقنا الله جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سي اسكندر غنية، المدير العام للمكتب الوطني للتكنولوجيات في التربية. أدعو السيدة مارتي ديبري إكسبير أوروبيان سكول نت للبوديوم.
Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici parmi vous. Donc, je suis Maïté Debry, donc je suis chargée de projet au Bureau européen d'assistance e-twinning. Donc, je travaille sur le projet e-twinning en général, et plus particulièrement, je coordonne au niveau central le programme e-twinning plus. Donc, la Tunisie et les 5 autres pays qui se trouvent dans le voisinage à l'est de l'Europe. Donc, l'organisation qui s'occupe de la gestion centrale de eTwinning Plus est European Schoolnet. Donc, c'est l'organisation pour laquelle je travaille. Et donc, nous sommes un réseau de 31 ministères de l'éducation qui est basé à Bruxelles. C'est une organisation à but non lucratif qui propose d'apporter l'innovation dans l'enseignement pour les ministères, mais aussi pour les écoles, pour les enseignants, pour les chercheurs et aussi pour le secteur privé. Nous travaillons aussi avec l'industrie. Donc, nous avons plusieurs objectifs et nous nous engageons à soutenir les écoles pour une intégration efficace des technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie et dans l'apprentissage. Notre objectif aussi est d'améliorer la qualité de l'enseignement en Europe, mais aussi au-delà, comme vous pouvez le constater avec le programme e-twinning, par exemple. Et nous avons aussi pour objectif de promouvoir la dimension européenne dans l'éducation. Donc, notre site internet est europeanschoolnet.org. Donc, l'organisation European Schoolnet a été créée en 1997 et elle compte aujourd'hui 65 membres dans son staff. Les organes qui gouvernent notre organisation sont les ministères de l'Éducation et donc ils sont membres à part entière de notre réseau. Donc, la mission principale de notre organisation est de généraliser l'alignement des pratiques d'enseignement et d'apprentissage avec les compétences du XXIe siècle. Et donc, nous agissons en tant que think tank qui aide les ministères à développer des politiques de réforme éducative en leur fournissant des preuves et des faits. Donc, nous proposons des programmes d'échange entre pairs, donc entre enseignants. Nous proposons aussi des programmes qui visent à faire évoluer les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et nous avons aussi des projets, des programmes de recherche. Et nous produisons des enquêtes et des rapports pour les ministères de l'Éducation. Donc, nos principales parties prenantes sont les ministères de l'Éducation, la Commission européenne, les industries qui sont actives dans le domaine de l'informatique, les écoles et des experts et des chercheurs dans le domaine de l'éducation. Et les principaux groupes cibles pour lesquels nous travaillons sont à nouveau les enseignants, les élèves, les directeurs d'école, les décideurs politiques et les chercheurs. Donc, nous avons 3 domaines stratégiques d'activité. Le premier consiste donc l'objectif, c'est de fournir des preuves et des données concrètes dans le domaine de l'innovation dans l'enseignement. Et c'est sur ces données-là que nous basons les recommandations politiques pour les ministères de l'Éducation. Ensuite, notre deuxième domaine stratégique est de soutenir les écoles et les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Donc, nous proposons des services directement pour les écoles. eTwinning en fait partie, par exemple. Et donc, le troisième domaine stratégique, c'est de développer et de maintenir un réseau d'écoles qui est engagé dans des approches novatrices d'enseignement et d'apprentissage. Donc voilà, je me suis déjà présentée. Donc voilà, je travaille pour European Schoolnet, j'habite à Bruxelles et je travaille à Bruxelles. Mon parcours, donc j'ai étudié les sciences politiques et relations internationales et je suis gestionnaire de projets d'éducation, y compris eTwinning Plus, mais je travaille aussi sur d'autres projets au niveau européen. Voilà. Et donc, depuis 2007, je travaille pour European Schoolnet et j'ai travaillé dans de nombreux projets avec des écoles, des enseignements et des enseignants et des chefs d'établissement. Voilà, depuis 2013, je travaille sur le programme eTwinning Plus. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'enseignement au XXIe siècle. Donc, que peut-on en dire ? La culture des jeunes a évolué beaucoup.
Les jeunes sont des consommateurs de la culture, mais aussi des collaborateurs, des créateurs, et ils sont les responsables de la société de demain. Mais de quelles compétences ont-ils besoin pour se préparer à être les responsables de la société de demain? Donc, le monde éducatif a besoin de s'adapter justement pour donner ses compétences, mais il est en constante évolution. Donc, on passe de... Il y a le côté très formel et donc le monde éducatif évolue aussi vers un aspect plus informel. Donc, on passe de formel à plutôt informel, comme je viens de le dire, à un type d'éducation plutôt fermé, à un type d'éducation qui est plus ouvert. Aussi un enseignement qui se donne par le haut vers un enseignement qui vient aussi par le bas, vers les élèves aussi. Et donc aussi d'un enseignement de type très direct à l'apprentissage et la consommation vers la création. Donc les compétences clés pour les élèves au XXe siècle étaient plutôt la conformité, le respect des règles, le travail individuel, en silence, comme vous voyez sur la photo en haut, où l'enseignement est le maître de la classe. Et l'idée, c'est d'évoluer les compétences pour le XXe siècle vers la collaboration, la communauté et le travail en équipe. Donc c'est ce que eTwinning aussi essaye de favoriser. Et donc, vraiment valoriser la créativité et l'ingéniosité auprès des élèves. L'interaction et le travail aussi dans le bruit et que l'enseignement, plutôt que d'être le maître de la classe, qu'il soit un facilitateur dans la classe. Donc, au niveau du programme européen qui finance le projet eTwinning et eTwinning Plus, donc en 2013, il a marqué la fin du ce qu'on appelle Lifelong Learning Programme, donc c'est le programme d'apprentissage tout au long de la vie, et il a été remplacé par Erasmus+. Et donc il prend en compte les compétences clés du XXIe siècle. Et il valorise des éléments tels que les aptitudes, donc c'est la capacité d'appliquer des connaissances et d'utiliser un savoir-faire pour exécuter des tâches et résoudre des problèmes. Donc, il met également en valeur les compétences, donc la capacité avérée d'utiliser des connaissances, des aptitudes et des attitudes de manière responsable et autonome dans des contextes d'apprentissage et des environnements sociaux et professionnels. Et finalement, donc, les compétences clés dont je parlais, c'est un ensemble de connaissances et d'aptitudes et attitudes de base nécessaires à toute personne pour l'épanouissement et le développement personnel. Donc le programme Erasmus+, qui chapeaute eTwinning, met vraiment l'accent sur ces compétences clés. Il y en a 8 au total, que vous pouvez voir ici. Donc il y a la communication dans la langue maternelle, la communication en langue étrangère, les compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies, les compétences numériques. Il y a l'idée aussi d'apprendre à apprendre, donc qui sont des compétences plus transversales, donc les compétences sociales et civiques, l'esprit d'initiative et d'entreprise, et finalement la sensibilité et l'expression culturelle. Donc le programme eTwinning est un des programmes phares qui vise vraiment à donner ces compétences aux élèves, donc pour les armer, pour leur donner les compétences du XXe siècle qui leur permettront d'être les responsables de demain. Donc vous voyez ici le mode d'apprentissage qui évolue beaucoup aussi avec les nouvelles technologies. Et vous voyez ici un élève qui demande « Ah, mais il n'y a pas d'icône pour cliquer parce que c'est un tableau noir. » Et l'élève, les jeunes d'aujourd'hui grandissent vraiment avec les tableaux interactifs, les tablettes, etc. Donc il faut faire évoluer aussi le monde de l'éducation pour leur donner les armes et intégrer les nouvelles technologies dans les écoles. Donc, comme je disais, les enfants à qui nous enseignons évoluent. Les principales valeurs de l'enseignement sont en train de changer radicalement.
alors que la société de la connaissance influence les institutions et les méthodes d'instruction qui ont été créées il y a 2 siècles déjà. Et donc les enseignants sont encore souvent considérés comme conservateurs et nous essayons de faire évoluer les méthodes et les visions de l'apprentissage à travers ce programme eTwinning. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'eTwinning. Le programme a été lancé en janvier 2005. Il était d'abord financé par le programme d'apprentissage tout au long de la vie, plus spécifiquement par Comenius. Comme j'expliquais, ce programme a été remplacé par Erasmus+ maintenant. Donc la première phase a été de 2005 à 2008, elle a été suivie de 2008 à 2013, et maintenant nous sommes dans la 3e phase qui va courir jusqu'en 2020. Donc l'évolution d'eTwinning entre 2005 et 2008, donc la première phase, la genèse du programme, était principalement basée sur les projets eTwinning, la collaboration informelle entre enseignants, l'apprentissage par les pairs, les partenariats Comenius et les partages de ressources et d'idées et la construction de la communauté. Donc ça, c'était Donc les projets eTwinning, comme vous voyez, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, mais il y a tous les autres aspects que j'ai cités sont des parties importantes aussi du programme qui ne sont pas visibles à premier abord, mais qui en font partie également. Donc la première phase a été marquée par l'enregistrement massif d'enseignants et d'écoles, par la communication et le réseautage au-delà des projets, donc les enseignants aussi, dans des occasions comme aujourd'hui, comme ce type de conférence, mais aussi en ligne, les enseignants ont l'occasion d'échanger énormément par rapport à leur méthode d'enseignement. Et donc la fin de cette première phase a conduit à la 2e phase. Donc entre 2008 et 2013, il y a eu des éléments supplémentaires qui ont été ajoutés. Donc la création d'un réseau social informel, la refonte complète des outils collaboratifs comme le tableau de bord que les enseignants connaissent, qui a évolué beaucoup depuis la première phase. 2008 a également marqué le renforcement du TwinSpace, donc qui est l'espace en ligne principal pour la collaboration pour les projets, et la formation professionnelle continue. Donc en 2013, la 3e phase a été synonyme du renforcement du réseau social informel. Donc il y a eu des outils collaboratifs qui ont été ajoutés sur le tableau de bord. Donc vraiment, l'idée c'est d'utiliser le tableau de bord comme un réseau social pour les enseignants. Pour la rentrée 2014, il y aura le lancement d'un nouveau TwinSpace pour les projets avec plus d'éléments de réseau social également, et rendre le TwinSpace encore plus facile d'utilisation pour les enseignants et pour les élèves. Et finalement, le renforcement du programme de formation professionnelle continue en ligne. Et j'ai mis en ligne ici, mais c'est également de visu. Et donc, dans les formations professionnelles continues en ligne, il y aura par exemple un cours pour la modération en ligne qui va être proposé pour les enseignants. Et pour chaque pays qui fait partie d'eTwinning+, il y aura l'opportunité que 2 enseignants puissent suivre ce cours. C'est vraiment apprendre aux enseignants à modérer des activités en ligne, parce que disons que ce sont des méthodes différentes que la modération face à face, et donc nous aimerions vraiment donner ces compétences aux enseignants. Donc, eTwinning, ce sont des chiffres qui datent de janvier 2014. Cela représente plus de 232 000 utilisateurs, plus de 5 600 projets actifs, 116 071 écoles, et plus de... donc, les différents interfaces en ligne représentent plus de 23 000 utilisateurs par jour. Donc désolé, là, en fait, la carte, elle représente l'Europe uniquement, mais ces chiffres englobent également les pays qui participent à eTwinning+. Donc, vous le savez sans doute, mais je vais juste rappeler que le programme eTwinning+ comporte 3 interfaces.
Donc, le portail public, qui est le premier point d'entrée pour tout enseignant qui est intéressé par le programme. Le bureau de l'enseignant, qui est l'endroit, qui représente le réseau social pour les enseignants. Et le TwinSpace, qui est l'endroit principal pour collaborer avec d'autres enseignants à travers les projets. Donc, chaque projet comporte un TwinSpace. Donc, le portail public, qui est l'outil d'information principal, qui permet aux enseignants intéressés de découvrir le programme. Il permet aussi de se connecter au bureau de l'enseignant. Et il propose aussi des informations sur la formation professionnelle pour les enseignants. Donc le tableau de bord, je vais un peu vite, pardon. Donc le tableau de bord permet d'accéder aux différents groupes, aux messages, aux forums aussi pour trouver de nouveaux partenaires. Je suppose que la plupart des enseignants qui sont ici le connaissent bien. Donc il faut vraiment, c'est l'espace privé auquel uniquement les enseignants qui sont inscrits au programme peuvent accéder. C'est aussi un outil de réseautage social, donc qui permet tous les pays, tous les enseignants qui font partie du programme eTwinning de communiquer. Donc je l'ai dit, c'est un outil de recherche de partenaires, mais aussi un outil de développement professionnel, parce qu'il permet d'accéder aux groupes et aux événements d'apprentissage en ligne. Et donc le TwinSpace que vous connaissez, puisque vous avez tous participé en tant qu'enseignant à des projets eTwinning, qui vous permet d'échanger des documents, des messages, et qui vous permet vraiment de construire votre projet en ligne avec vos partenaires. Et donc, le programme eTwinning et eTwinning Plus évoluent en partie en parallèle, mais aussi en commun. Donc, pour le moment, le portail public eTwinning et eTwinning Plus sont encore séparés, mais sont liés. Et les bureaux de l'enseignant sont quasi similaires, mais avec quelques petites différences. Et puis, ils mènent à des TwinSpace qui sont en commun pour permettre la collaboration à travers les projets entre eTwinning et eTwinning Plus. Voilà. Donc 2 portails publics, un bureau de l'enseignant commun avec des petites différences et plusieurs TwinSpace où les enseignants se rencontrent. Donc, comme vous le savez, il n'y a pas de récompense financière pour les enseignants eTwinning, mais j'ai énuméré tous les avantages que le programme offre aux enseignants. Donc eTwinning, pour nous, c'est vraiment le futur. Et est-ce que eTwinning survivra? Nous pensons que oui, bien sûr. Parce qu'eTwinning est reconnu comme un réseau social et éducatif réussi, et les chiffres dont je vous ai fait part le prouvent, et les nombreux témoignages des enseignants et des élèves également. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous voulez me contacter, voici mes coordonnées. Merci beaucoup. Merci Madame مايتي دبري اكسبير اوروبيان سكول نت. ادعو السيد رابي معاوي المنسق العام لبرنامج eTwinning بلس تونس للمنصه. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, pour commencer, alors je ne vais pas tarder dans ma présentation, comme ça on peut gagner ou reprendre un peu de temps donc, sur le temps perdu. Donc je vais essayer de présenter le projet eTwinning, comment a été intégré en Tunisie et quelle étape on a fait en Tunisie donc, et les résultats qu'on a atteints. Alors, en fait, donc, tout a commencé en 2013, lorsqu'on a été donc, officiellement donc, désigné par le ministère de l'Éducation comme bureau national partenaire de eTwinning. Donc, nous sommes donc mis en contact avec l'European SchoolNet et l'équipe de Maïté. Et donc, on nous a demandé de mettre en place un programme d'implémentation en Tunisie.
Donc on a mis un programme qui était avec une large coordination entre le CNTE d'une part et donc, la direction générale de l'enseignement primaire et la direction générale de l'enseignement préparatoire et collège et secondaire, pardon. Donc on a mis en place ce programme-là et c'était donc dans l'objectif de sélectionner tout d'abord des établissements. On a sélectionné 28 établissements scolaires répartis partout dans la République et selon 4 critères essentiels. Le premier critère, c'est qu'on devrait choisir des établissements qui ont des enseignants avec une petite connaissance en intégration de nouvelles technologies, voire des enseignants innovants. Alors, et bien sûr, la liste, elle est assez importante donc, en Tunisie. Alors là, on est passé au deuxième critère, c'est que l'établissement où cet enseignant donc, est affecté devrait être avec un minimum de connectivité et d'équipements qui vont permettre le travail des élèves et des enseignants, parce que le démarrage du projet, on ne devrait pas donc mettre de l'équipement là-dedans. Et le troisième critère, c'est qu'on devrait respecter une certaine représentativité des régions. Donc, on devrait toucher toutes les régions de la Tunisie, les 26 directions régionales. Et juste, on a choisi 2 établissements supplémentaires qui étaient prévus dans Tunis 2, puisqu'on avait un projet innovant sous forme d'un pôle donc, technologique à Tunis 2, mais malheureusement, donc, le projet n'a pas abouti jusqu'à la fin, l'essentiel. Alors, le dernier critère, c'est qu'on devrait aussi respecter un certain ratio entre l'enseignement primaire, l'enseignement préparatoire et l'enseignement secondaire. Donc, c'est comme ça qu'on a eu donc, maintenant 9 écoles primaires, 10 collèges et 9 lycées. Voilà. Alors, avec ces établissements, on a choisi donc les personnes ressources qui sont reconnues donc chez le CNTE. Et ces personnes ressources ne sont autres que des enseignants innovants, généralement, à qui on a fait bénéficier des sessions de formation. On a fait jusqu'à aujourd'hui 4 sessions de formation qui a touché en premier lieu ces enseignants innovants. Ensuite, on est allé chercher leurs collègues pour leur aussi offrir un soutien donc, aux collègues donc, des enseignants innovants au sein du même établissement. Donc, et durant ces sessions-là, on a axé la formation sur 2 volets importants. Le premier, c'est la partie technique, comment intégrer la plateforme, comment chercher des partenaires, comment travailler donc, techniquement, mais aussi une grande partie de la formation était axée sur la mise en place des travaux et des projets collaboratifs. Donc on a réussi à avoir une équipe assez solide d'enseignants qu'on qualifie de noyau dur. Donc on a maintenant un petit noyau dur, au moins avec 2 enseignants dans chaque direction régionale. Et grâce donc à ces enseignants-là, on va pouvoir plus tard certainement donc faire et relier la formation et relier donc le savoir acquis donc par ces enseignants à leurs collègues. Alors, presque on a touché donc plus de 100 enseignants dans ces sessions de formation. On a fait aussi participer 13 enseignants à des séminaires et des conférences internationales. 3 à l'étranger, en Pologne bien précisément, et 10 en Tunisie. On a organisé un séminaire de contact en Tunisie pour la tranche d'âge 12 à 15 ans, c'est-à-dire l'âge du collège. Et on a donc choisi 10 enseignants, un de chaque collège, puisqu'on a 10 collèges. Donc tous les collèges dans le programme ont participé. Et on a fait inviter donc 10 enseignants de collèges
français et 10 enseignants de collège grec. Et ces enseignants-là, donc français, grecs et tunisiens, sont restés sur la table et ont réalisé des projets et ont défini des projets avec les objectifs, les étapes, etc. Et certainement, vous allez voir pas mal de ces projets aujourd'hui durant la foire donc, du projet. Alors, on a aussi commencé la partie de notre volet de communication avec la création d'un site web national pour les programmes eTwinning Plus et tout ce qu'on a fait avec les enseignants pour communiquer de toutes les activités. Et on est en train d'animer une large communauté qui dépasse maintenant les 300 enseignants. Il y a ce qu'on appelle des eTwinners, entre guillemets, ceux qui sont ou qui pratiquent des projets dans eTwinning Plus. Il y a aussi d'autres qui sont curieux, qui veulent savoir de quoi il s'agit. Donc presque 300 enseignants dans cette communauté sur Google+. Cette communauté s'appelle eTwinning Plus Tunisie, simplement. Aussi au niveau du CNTE, on assure un helpdesk, c'est-à-dire une plateforme d'assistance quotidienne. Et là, on est donc avec toute l'équipe, bien sûr, on est amené à répondre aux besoins et aux problématiques des enseignants de eTwinning Plus, donc les enseignants de eTwinning en Tunisie, pour répondre aux problématiques d'Internet, du réseau, parfois aussi des logiciels, des solutions pour travailler, parfois des problèmes technico-pédagogiques dans la gestion du projet. Alors, donc, l'équipe s'organise pour répondre et essayer donc de résoudre les problèmes des enseignants. Aussi, on a organisé un concours national d'eTwinning, et on a choisi les meilleurs projets collaboratifs qui se sont déroulés dans eTwinning. Alors, parmi nous aujourd'hui, donc on a 9 lauréats qui ont gagné ce concours-là. Ils se trouvent donc avec leurs élèves, 2 représentants donc des élèves ici, et ils vont nous exposer tout à l'heure leur projet, et ça sera l'occasion pour vous donc d'être en contact direct avec eux, de leur demander tout ce qui vous plaît, donc comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, dans quel objectif, etc. Et bien sûr, la conférence nationale dont on est ici présent. Alors, qu'est-ce qui reste à venir pour cette année-là? Eh bien, on est en train aussi de mettre en place un label de qualité national chez nous, en attendant que donc il y aura le label de qualité européen peut-être. Et aussi, on va traduire des manuels et mettre en place des manuels et des guides donc d'usage d'eTwinning en langue arabe. Donc, il sera disponible bientôt, donc à la rentrée normalement. Donc, excusez les quelques erreurs là d'orthographe. Donc, aussi, on va faire participer nos enseignants cette année-là à aussi des séminaires de contact à l'étranger et probablement en Tunisie durant l'année scolaire 2014-2015. Et la chose la plus importante et bien sûr que vous devez savoir, c'est qu'on va augmenter le nombre des établissements, puisqu'on est toujours dans une phase pilote, donc on ne peut pas se permettre d'augmenter, donc de faire participer toutes les écoles ou tout le monde. On est en train d'aller petit à petit, créer donc cette peut-être procédure de travail, méthodologie de travail. Donc l'année prochaine, on va aller à 3 établissements par délégation régionale, avec une représentativité d'un primaire, une école primaire, une école préparatoire et un lycée. Donc la région qui possède déjà un lycée va donc lui permettre d'ajouter une école primaire et un collège, etc. Donc pour les autres régions. Voilà, donc quelques chiffres en Tunisie. Donc parmi les établissements inscrits, donc on a 28 réellement inscrits. On a choisi presque une trentaine, mais il y a quelques établissements qui n'ont pas donc été très, très réceptifs et il n'y a pas d'aller-retour entre nous. Donc quelque part, ils ont délaissé le projet.
Mais maintenant, actuellement, il y a 28 établissements. Alors, dans ces 28 établissements, on a 199 enseignants inscrits. Alors, il est vrai que ce ne sont pas tous donc actifs, les 190, mais il y a au moins 70% qui sont donc actifs et qui, même s'ils n'ont pas de projet, cherchent à se mettre en contact avec des collègues européens, parler, et donc je reviens à ce qu'a dit Maïté tout à l'heure, c'est-à-dire la communication informelle et l'échange entre enseignants, qui est aussi une des valeurs ajoutées donc, de ce projet-là. Alors, le nombre de projets impliquant les enseignants tunisiens aujourd'hui, c'est 69 projets. On compte jusqu'à aujourd'hui aussi 5 projets qui sont déjà clos, c'est-à-dire un projet qui a commencé, qui a été donc clôturé. Donc, on en a 5. Voilà, alors, pour en arriver là, vraiment, il a fallu donc le travail d'une équipe assez dure, donc de cette équipe du CNTE. Bien sûr, je me permets de les nommer, donc c'est Hamd al-Adrami, Wajib al-Abdi, Yasser al-Othmani, Mohaddin, Amriya, Adnan Ahmed Masoudi, Ahmed Boudiawi, et sans oublier, bien sûr, toute l'équipe du CNTE qui, bien sûr, était donc là pour répondre à tous nos besoins de travail, etc. Merci pour votre attention. شكرا لهذه المعاوية المنسق العام لبرنامج يوتيونيك تونس وأدعو مسيو جون جاك تيبور l'Académie de Versailles de France. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe du Bureau national tunisien. Un grand bravo pour leur organisation. C'est une première conférence, mais c'est assez remarquable de voir déjà le cadre dans lequel c'est organisé et puis surtout comment c'est organisé. Alors je crois qu'ils ont dormi 1 heure ou 2 cette nuit, hein, c'est ça. Donc je représente ici le Bureau national français. J'en suis très fier. Je suis ravi de venir pour la première fois en Tunisie. Je n'étais encore jamais venu. Ça me donne envie de revenir. Je suis arrivé hier à 16h. Yasser est venu me chercher et il m'a dit « Tu as de la chance, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. » Bon, il faisait quand même 34 degrés. Voilà, donc moi je suis Jean-Jacques Thibault. Je travaille plus précisément sur l'Académie de Versailles, en France. Je suis le correspondant académique pour l'Académie de Versailles, qui est la plus grosse académie de France, qui représente 10% de la population scolaire française. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près, il y a plus de 1000 inscrits e-twinning sur l'Académie de Versailles. Et cette année, je crois qu'il y a eu de mémoire à peu près 175 projets qui se sont montés, projets e-twinning, cette année. Et donc, j'ai choisi, en fait, on m'a proposé, et j'ai tout de suite accepté, de travailler sur cette idée de développer les 8 compétences clés dont a parlé Maïté tout à l'heure. C'est un sujet qui me semble vraiment très important parce que, effectivement, comme on vous l'a expliqué, l'enseignement change et l'enseignement doit changer pour répondre à certains problèmes économiques, sociaux. Et donc, c'est bien évidemment vous, les enseignants, qui pouvez aider à ce changement et qui pouvez faire que vos élèves deviennent des citoyens avec toutes les armes nécessaires pour s'insérer professionnellement et socialement dans la société. Donc, pour commencer, j'ai choisi de vous proposer quelques chiffres. Je vais vous faire réfléchir un petit peu, travailler. Voilà. Vous regardez ces chiffres et puis vous essayez de penser à quoi cela pourrait bien correspondre. C'est 62,5% que connaît la Grèce, c'est 56,4% que connaît l'Espagne, 42,5% au Portugal. Qu'est-ce que ça représente, à votre avis? Alors, on n'en est pas loin. C'est effectivement à
on y va très bien, c'est le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans. Donc vous voyez, ces chiffres sont quand même pour le moins inquiétants, avec des disparités qui sont énormes. En voici d'autres. Donc là, on est à 25% quasiment pour l'Espagne. Et ces chiffres-là représentent le taux de jeunes de 18 à 24 ans qui sont absolument sans aucune formation. Rien. Difficile dans ces conditions de s'insérer dans la société. Donc effectivement, il y a d'abord un constat qui a déjà été fait en 2004 et qui montre qu'effectivement, il y a des problèmes. Niveau de formation insuffisant, population donc faiblement qualifiée, des disparités hommes-femmes. Et actuellement, en fait, les faits sont effectivement peu encourageants. C'est-à-dire qu'il y a toujours un taux très important de jeunes qui ont une très mauvaise compréhension de l'écrit. Les jeunes quittent l'école trop tôt et toujours sans formation. Et en 2013, il y a quasiment 13% des 18-24 ans qui s'arrêtent, qui quittent l'école prématurément. Aucune poursuite d'études. Ça, c'est la moyenne, en fait, dans la zone euro. L'objectif, ce serait de monter, ou plutôt de descendre, à 10%. Alors, pour atteindre cet objectif, le Parlement européen a pris des décisions, et notamment a élaboré ces 8 compétences clés, de manière à ce que chaque citoyen européen puisse avoir des connaissances, des compétences, des savoir-faire, mais pas seulement des savoir-faire, on le verra tout à l'heure, j'ai envie de dire plutôt des savoir-être. Parce que vous allez voir que c'est plus, en tout cas c'est tout autant, un état d'esprit qu'il faut donner à nos jeunes, des réflexes d'attitude pour pouvoir effectivement progresser et s'insérer dans la société. Ce n'est pas seulement une question de connaissance. Donc, effectivement, pour répondre à la mondialisation, pour garder cette richesse que nous avons, que sont les ressources humaines, autrement dit, les hommes avec un grand H, les hommes et les femmes, et donc, nécessité de trouver des critères qu'on va pouvoir évaluer, et nécessité d'avoir un cadre pour répondre aux demandes de la société du XXIe siècle. Donc là, j'ai mis quelques éléments. Ce ne sont pas les seuls. Donc, il va falloir créer un vrai cadre de référence auquel on va donc pouvoir se fier. Et ce cadre de référence va devoir être pris en compte dans les programmes, dans les examens, pour pouvoir aboutir à quelque chose. Première chose intéressante à dire, essentielle, ces 8 compétences sont totalement interdépendantes les unes des autres. Vous allez le voir au fur et à mesure de mon développement. On ne peut pas les isoler. Elles se rejoignent. Il y a une porosité très importante entre elles. Première compétence, c'est la capacité à communiquer dans sa langue maternelle. Alors, ce que je me propose de faire, en fait, c'est de vous développer ces compétences les unes après les autres et de voir comment et à quelles conditions un projet e-twinning va entrer en parfaite cohérence avec cette compétence. À quelles conditions le projet e-twinning que vous allez monter avec vos élèves va pouvoir répondre à la compétence précise. Donc on va commencer par la langue maternelle. Donc évidemment, là, tout le monde s'accordera à dire que si un élève, si un jeune ne maîtrise pas
déjà au départ sa langue maternelle, il va partir avec un handicap. La langue maternelle, c'est ce qui permet effectivement de s'exprimer, aussi bien oralement que par écrit, mais c'est aussi ce qui permet effectivement d'interpréter des pensées, de développer des concepts, d'exprimer ses sentiments, de rentrer en communication avec l'autre. Il faut savoir, et ça quelquefois les enseignants ne le savent pas, qu'un projet e-twinning peut se monter dans la langue maternelle. À titre d'exemple, sur l'Académie de Versailles, par exemple, mais je pense que c'est vrai au niveau national en France, la première langue de travail des projets, c'est l'anglais, à peu près 50%. Et derrière l'anglais, la deuxième langue qui suit cette langue de travail, c'est le français. Autrement dit, c'est la langue maternelle. Et donc, rien ne vous empêche, vous également, en Tunisie, de monter des projets dans la langue maternelle de vos élèves. Il y a des tas de pays en Europe, à commencer d'ailleurs par la France, où les élèves apprennent l'arabe, où il y a des cours d'arabe. Dans mon académie de Versailles, il y a des enseignants d'arabe et il y a des enseignants, et il y a des élèves qui apprennent l'arabe. Donc il est tout à fait possible, et je pense d'ailleurs qu'il y aurait très certainement une demande de la part des Français pour entamer un jumelage, un projet e-twinning avec des enseignants tunisiens en langue arabe et peut-être aussi en langue française, car un projet aussi peut se monter dans 2 langues, tout à fait possible. Et là, évidemment, le plus que vous apportez, c'est que vos élèves vont devoir écrire ou vont devoir parler pour communiquer avec le partenaire, mais ils vont devoir faire l'effort de se décentrer. Quelque part, ils rentrent en empathie. Il faut se mettre à la place de l'autre. Est-ce qu'il va comprendre ce qu'on lui écrit, ce qu'on lui dit? Et donc là, il y a un plus parce qu'en fait, il y a un récepteur à l'autre bout et il faut que l'émetteur, en fait, soit sûr que son message passe bien. Donc ça, c'est la langue maternelle. La deuxième compétence, c'est la communication en langue étrangère. Donc là, évidemment, on va retrouver ce qu'on avait vu pour la langue maternelle, la possibilité d'exprimer des sentiments, de développer des concepts, etc. Mais on va ajouter quelque chose de plus riche encore. C'est l'aspect des connaissances et des conventions sociales et culturelles du partenaire. On va réaliser, les élèves vont réaliser, que les partenaires n'ont pas les mêmes règles peut-être. Ils n'ont pas forcément les mêmes approches que nous. Et donc, tout petit déjà, il y a des projets qui se montent à l'école maternelle. Et là, récemment, j'ai des collègues qui avaient gagné le premier prix national. On est allé au ministère à la remise des prix. Et il y avait des enfants de 3 ans et de 4 ans, des petits de maternelle, qui avaient travaillé en anglais avec d'autres enfants sur la mer, l'océan, les poissons, etc., la sauvegarde de l'océan. Ils avaient appris des tas de choses comme ça. Et ils avaient compris que les autres enfants d'autres pays avaient des approches différentes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et de plus, effectivement, vous allez inciter, vous allez donner à vos élèves une curiosité pour la communication interculturelle. La troisième compétence est une compétence mathématique, sciences et technologie. Alors là aussi, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut donner à nos élèves l'esprit critique et la démarche scientifique. Ce n'est pas parce que quelque chose semble vrai qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce qu'il y a une cause et un effet, ou plutôt il y a une situation A et puis il y a une situation B, mais quelle relation entre les deux? Est-ce qu'il y a relation? Et donc ça, c'est essentiel de développer l'esprit de nos élèves pour qu'ils soient curieux et pour qu'ils cherchent à vérifier, qu'ils établissent les relations de cause à effet, qu'ils valident une affirmation. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit que c'est vrai.
il y a de nombreux projets e-twinning qui se montent dans les domaines scientifiques. Je pense à un projet, par exemple, qui s'est mené là, assez récemment avec des jeunes élèves aussi, qui s'appelait, je crois, de mémoire, un jardin européen. L'idée était très simple, hein. On envoyait dans les pays partenaires des graines de plantes, on les plantait, et il y avait toute une démarche scientifique. On ne les plantait pas n'importe où. Est-ce que c'était à l'ombre? Est-ce que c'est au soleil? On relève les températures. Comment ça pousse? Ça a poussé de combien de centimètres chez toi et chez nous? Cette plante-là qui pousse dans ton pays, est-ce qu'elle pousse dans le mien? Chez toi, il fait 23 degrés au mois de mai. Chez moi, il fait aussi 23 degrés. Est-ce que ça veut dire que la plante va pousser? On pourrait le penser. Ben, on le vérifie. On teste. C'est ça la démarche scientifique. Et ça, c'est quelque chose qu'il est extrêmement important de donner à nos élèves. Ne pas se fier aux apparences, ne pas se fier à ce qui semble vrai. Un esprit critique et curieux. Et tous les projets scientifiques, et Dieu sait s'il y en a, entrent dans ce cadre-là. Donc, c'est à vous. Je ne sais pas s'il y a ici des enseignants peut-être de matière scientifique, mathématiques. Levez la main que je... Ah, il y a quelques-uns quand même, voilà, très bien. Eh bien donc, vous le savez mieux que moi, ça, parce que c'est votre discipline, vous le savez beaucoup mieux que moi. Hein. Cet esprit scientifique, c'est essentiel. Parce qu'après, ce n'est pas seulement pour les sciences qu'on développe cet esprit-là, c'est pour tout, c'est pour la vie en général. Hein. Ce n'est pas parce que c'est vu à la télé que c'est vrai. Autre compétence numérique. Alors là aussi, tout à l'heure aussi, Maïté en a parlé, effectivement, l'enseignement change. Aujourd'hui, nos élèves sont ce qu'on appelle les fameux digital natives. Ils sont nés avec l'informatique. Et on a tendance à croire, à tort souvent, que nos digital natives maîtrisent parfaitement les technologies de l'information et de la communication. C'est faux. Ils maîtrisent très bien Facebook. Alors ça, ils savent, hein. Ils vont à la plage, ils font la photo, 3 minutes après, c'est envoyé aux 50 amis sur Facebook, il n'y a pas de souci. Par contre, ça ne va pas non plus les déranger, et ça je l'ai vu tout récemment, une enseignante qui m'a écrit en me disant « Je n'arrive pas à ouvrir le PowerPoint que j'ai mis sur mon TwinSpace ». Je vais aller voir le PowerPoint, il y avait 5 diapos. 5 diapos. Il pesait 60 mégas. Ah oui, il y avait 5 photos qui pesaient chacune 12 mégas. Hein, c'était du format PNG qu'on avait réduit en tirant sur les coins. Et voilà. Donc ça c'est une compétence à acquérir, par exemple. Hein, cette maîtrise des TIS, elle est essentielle. On doit savoir utiliser un traitement de texte. On doit savoir, quand je dis on, c'est surtout nos jeunes, doivent savoir utiliser un tableur, une base de données. Et ils doivent être capables de trouver le bon outil. Je dois faire ça, qu'est-ce que je dois utiliser? J'ai cette photo, je vais en faire tirer un poster de 80 sur 50, effectivement, il me faudra un gros fichier. Si c'est pour mettre sur une photo PowerPoint qui va faire 3 cm sur 4, c'est peut-être pas la peine de la laisser comme ça dans son état de 12 mégas. Hein. Et bien sûr, l'aptitude à utiliser Internet. Internet, je l'ai noté ici, aujourd'hui, pour la première fois, je crois que on a franchi la barre, je crois, l'année dernière, les jeunes passent plus de temps devant l'écran d'ordinateur, devant Internet, que devant la télévision. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 3h30 par jour. Est-ce qu'on peut les laisser comme ça, 3h30 par jour, devant un écran, sans leur donner toutes ces bases? Et là, bien évidemment, le projet eTwinning va être aussi le prétexte à travailler tout ça. Parce qu'on va devoir poster des photos, on va devoir écrire des textes, faire des présentations. Donc on va aborder tous ces points-là. On va peut-être parler des logiciels libres aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre? Comment va-t-on réduire une photo? Est-ce qu'il faut la réduire? Avec quoi est-ce que je vais écrire mon texte? Est-ce que le copain en face sera capable de l'ouvrir? Est-ce qu'il a le bon logiciel? On va aborder les formats, on va aborder les sauvegardes,
on va aborder le transfert de données. Donc toutes ces compétences-là, dans tout projet eTwinning, là j'ai envie de dire, quel que soit le thème du projet, vous allez travailler sur ces données-là. Hein, et donc vous allez rentrer à fond dans cette compétence numérique. Elle est vraiment essentielle. Alors là, j'ai mis tout simplement un lien sur un site qui s'appelle Setounet, hein, qui donne comment dire, des conseils, hein, et qui met les jeunes en garde sur l'utilisation d'Internet. Hein, Setounet, c'est le CRDP de Versailles qui a développé ce site. Vous pourrez y jeter un œil à l'occasion. Une autre compétence à laquelle on pense beaucoup moins, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Les temps ont changé. Le temps où le jeune apprenait un métier et, ma foi, quand il connaissait son métier, il y passait sa vie. Il travaillait de 18, 20 ans jusqu'à 55 ou 60 ou 65 ans dans sa profession. C'est fini, ça. On sait aujourd'hui que les jeunes vont changer 4, 5 fois de métier dans leur carrière. On sait aussi qu'ils vont continuer à se former tout au long de la vie. Donc pour eux, il est essentiel d'avoir plusieurs compétences dans ce domaine-là. D'abord, ils doivent être capables de savoir ce dont ils ont besoin. Quels sont leurs besoins de formation? Ensuite, ils doivent être capables de trouver la formation. Quand ils auront quitté l'école, les formations nécessaires, ce sera sans doute à eux de les trouver. Et enfin, ils devront être capables, quand ils auront trouvé cette formation, de l'assimiler. Ça, ce sont des compétences qui deviennent indispensables. Vous savez comme moi aussi, qu'on demande aujourd'hui aux jeunes de pouvoir s'adapter. Pour une bonne raison, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui, certainement, j'avais vu le chiffre, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on ne connaît pas 50% des métiers qui existeront dans 10 ou 15 ans. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec le web. Dans les années 1980, hein, en 80, on n'avait aucune idée des métiers qui existent aujourd'hui. Donc, il faut bien être capable de s'adapter à ça. Et ça, c'est un esprit également que l'on donne. Hein. Et quand vous allez monter un projet eTwinning, ben là aussi, il va falloir s'efforcer à ce que les enfants prennent conscience de la manière dont ils apprennent. Ce n'est pas toujours facile. Et être capable aussi que c'est bien quand un élève viendra vous dire, par exemple, Madame, Monsieur, il faudrait qu'on apprenne à faire ça. Parce que les partenaires, eux, nous ont proposé là quelque chose. Comment est-ce qu'ils ont fait? On ne l'a pas fait, ça. On ne sait pas le faire. Ben voilà, c'est déjà un cheminement, ça. Après, ben, trouvons le moyen de se former, et puis formons-nous. Allez, on essaye. Hein, on a besoin de savoir faire ça. On a un objectif. Il faut acquérir la compétence. Et on va la chercher. Ensuite, compétences sociales et civiques. Alors oui, là, effectivement, là aussi, de plus en plus, eh bien, les jeunes vont avoir besoin de participer à la vie sociale et professionnelle. Besoin de comprendre les codes de conduite et les usages des autres sociétés, parce qu'on ne vit plus en autarcie, parce qu'on échange avec les autres. Il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir il y a quelque temps. Quand vous regardez aujourd'hui les offres d'emploi, il y a quelque chose que vous lisez presque toujours. Dans 90% des cas, il y a une compétence qui est demandée. Vous voyez à quoi je pense? Peut-être pas. Travail en équipe. Savoir travailler en équipe. On demande toujours de savoir travailler en équipe. Mais dans l'école, à quel moment est-ce qu'on fait travailler les jeunes en équipe? Et à quel moment on évalue une équipe? En France, pas souvent. Pas souvent, je ne sais pas en Tunisie, mais en France, c'est plutôt rare. On évalue les élèves individuellement. Et on a même plutôt le réflexe de dire il ne faut pas copier. Hein? C'est personnel. Donc pendant toute la scolarité, c'est personnel, il ne faut pas copier. Mais quand tu arrives sur le marché du travail, il faut travailler en équipe. Ah, ça s'apprend. Et c'est vraiment essentiel. Donc, évidemment, après, ça va développer, comme je l'ai marqué ici, les notions de démocratie, de justice, d'égalité, l'attitude de collaboration,
qui va donner une confiance en soi, effectivement, mais qui va aussi faire prendre conscience de ce qu'est une équipe. Parce que s'il y en a un dans l'équipe qui flanche, ben c'est toute l'équipe qui en pâtit. Hein, dans une course de Formule 1, si le mécano n'est pas à la hauteur, le pilote il n'ira pas au bout. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est primordial. Et bien évidemment, dans un projet e-twinning, vous allez travailler en équipe. Et si possible, en équipe internationale. Les meilleurs projets sont les projets qui proposent des équipes, qui proposent des groupes, qui vont travailler sur un domaine particulier, mais qui vont être composés des différents partenaires. On n'a pas l'équipe tunisienne qui fait son travail, l'équipe française qui fait son travail, et puis quand on a fini, on échange. Hein, regardez comme ce qu'on a fait, c'est beau, et nous on regarde comme ce que vous avez fait, c'est joli. Non, c'est pas ça. Dans l'idéal, on fait des équipes internationales, et là vous amenez vos élèves à échanger entre eux. Et il faut qu'ils parlent pour se mettre d'accord. Hein. J'ai une collègue sur Versailles qui a fait un superbe projet, qui a gagné le premier prix européen. Elle a créé une bande dessinée avec 11 pays, et cette bande dessinée a été traduite en 9 langues. Hein, ça s'appelle PEC, la puce voyageuse. Et elle travaille avec des élèves et des professeurs en lycée professionnel dans un quartier, dans une ville difficile de l'Académie de Versailles, des jeunes en échec scolaire. Le résultat est fabuleux. Il y avait des équipes d'interprètes, des équipes de coloristes, des équipes de graphistes, des équipes de traducteurs, de dessinateurs. Et chaque équipe était composée de 8 ou 9 élèves de pays différents qui échangeaient avec l'anglais. Et elle évaluait ses élèves sur ce qu'ils produisaient. Elle est pourtant prof d'anglais, mais c'était évalué parfois sur le graphisme, sur la participation au groupe, etc. Et là, vos élèves prennent conscience de ce qu'est une équipe, de ce qu'est un groupe. Et ils prennent conscience que s'il y en a un dans l'équipe ou s'il y en a deux qui ne suivent pas et qui flanchent, le travail est perdu. Donc là, le projet e-twinning aussi a toute sa place. Et puis, l'esprit d'initiative et d'entreprise. Eh bien oui, si on veut que nos jeunes osent se lancer pour monter une société, par exemple, pour entreprendre, ben, il faut leur donner les outils pour le faire. Donc l'aptitude à passer des idées aux actes, c'est-à-dire être capable de prendre des risques, mais des risques mesurés, des risques que l'on aura pensés en amont. Être capable de planifier, d'organiser, de prévoir toute la gestion, justement, du projet, de savoir communiquer, et puis, bien sûr, donc, savoir déléguer et collaborer. Donc là, on est en plein dans le projet e-twinning. Un projet e-twinning, ça se planifie. On met des deadlines, là. Hein. On sait qu'à tel moment, on aura fait ça. Et puis, on sait qu'on va aboutir à telle production finale. Et on prévoit les étapes pour y aboutir. Donc, on est en plein dans la gestion du projet. Si vous associez vos élèves à cette gestion-là, si vous leur faites prendre conscience de ça, vous commencez à votre niveau, mais c'est un niveau très important, à leur donner cette démarche. Et quand ils ont monté leur projet, quand le projet a été clos, qu'ils font une demande de label qualité, puisque maintenant vous allez pouvoir avoir accès à ces labels qualité, et c'est heureusement, ils auront la récompense de voir que leur travail a été vu par les bureaux nationaux, par les bureaux européens, et qu'ils auront été évalués et qu'ils auront un prix. Et là, vous leur donnez complètement cette confiance en eux et cette démarche d'entreprise. Et puis enfin, il y a donc la sensibilité et l'expression culturelle. Donc là, effectivement, avoir conscience de ce qu'est le patrimoine national, le patrimoine européen, peut-être aussi une part du patrimoine mondial. C'est important qu'ils sachent apprécier l'art et qu'ils aient cette faculté, là aussi, de se décentrer. L'expression artistique dans les autres pays d'Europe ou du monde est bien sûr différente de la nôtre, heureusement. Ce serait dramatique si on avait tous la même approche de l'art et de la culture. On n'a pas le même patrimoine, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même passé. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de quitter sa peau
hein, sa peau de Français, d'Allemand, de Tunisien, de Suédois, pour se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre son message, son art, sa culture. Et quand on est capable de faire ça, alors on est capable de travailler avec n'importe qui. À partir du moment où on a le sentiment que l'autre respecte sa propre identité, respecte mon histoire, mon art, ma culture, et même s'il ne la comprend pas, c'est pas grave qu'il ne la comprenne pas, mais à moi de lui expliquer. Et là, bien sûr, le projet eTwinning, il y a de nombreux projets qui se sont montés autour de l'art, autour du patrimoine. On fait découvrir, vous êtes ici dans une région, mais toute la Tunisie a une histoire très riche, et donc il y a des tas de choses à faire découvrir. Et puis on va chercher nos points communs, et on va chercher nos différences. Et là, vous êtes en plein dans cette compétence-là. Voilà, donc, voilà, j'affiche ici les 8 compétences en question. Communication de la langue maternelle, communication en langue étrangère, mathématiques, compétences numériques, apprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, esprit d'initiative, sensibilité culturelle. Dans les projets eTwinning, peut-être que vous n'allez pas tout travailler en fonction du projet. Il est clair que des projets purement littéraires vont plus difficilement aborder les compétences mathématiques. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez vous dire à la fin du projet, ça, ça et ça, j'ai apporté quelque chose à mes élèves. Et je crois que, enfin je ne crois pas, je suis sûr, je sais, que si un jeune aujourd'hui a la chance d'avoir des enseignants qui, dès son jeune âge, l'amènent à travailler sur eTwinning, à rechercher des partenaires multiples dans les pays du Nord, dans les pays de l'Est, dans les pays du Sud, et que ce jeune a l'occasion, au cours de sa scolarité, de monter 3, 4, 5, 6 projets eTwinning, en sortant de l'école, il aura acquis ses compétences clés. Et ces compétences clés, j'espère vous avoir convaincu, parce que c'était mon objectif, mais ces compétences clés, elles sont effectivement la clé, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, elles sont la clé pour la réussite de nos jeunes demain. Merci. Merci Monsieur Jean-Jacques de l'Académie de Versailles de France. أشكر للحضور حسن الانتباه وأدعوهم إلى استراحة لمدة 20 دقيقة نعود بعدها إلى نفس القاعة. Alors au début, si nous prenons par exemple l'internet.com et nous voyons un peu la définition du web 1.0. Au départ, le web était plutôt sens top-down, c'est-à-dire que l'internaute n'était pas actif, il ne faisait que feuilleter les pages et naviguer dans les différents hyperliens. Donc un contenu proposé par un producteur est affiché sur un site internet qui est exploité par un internaute. Donc on voit, j'ai représenté ainsi comment ça se passe généralement dans les années 90-93 quand Internet est apparu. Puis il y a eu le Web 2.0, aussi une définition de l'internet.com, stade du web apparu en 99, fondé notamment sur le partage de l'information et l'implication des utilisateurs dans la création des contenus et des réseaux sociaux. Donc, la mise en place des plateformes aussi a participé à créer ce web riche. Mais l'Internet, le web 2.0 n'est pas une technologie, c'est un concept. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient de l'Internet 2.0 sans le savoir, et on va le voir comment. Alors, on va alors voir apparaître des blogs, des baladodiffusions, le partage de vidéos, les photos, la musique, le système de tag et le fil RSS. Et je vais en parler tout à l'heure. Alors, l'expression de Web 2.0 a été médiatisée par Dale Dougherty de la firme O'Reilly. C'est un éditeur, c'est un célèbre éditeur. Il faisait à l'époque un brainstorming. Il parlait de l'avenir du Web 1.0. Mais les outils existaient déjà. Alors lui, il a écrit sur un papier, qu'est-ce que c'est le Web 2.0 ?
Et le Web 2.0, c'est un nom générique. Je reviens sur ce terme, ce n'est pas une technologie, c'est un concept, c'est un ensemble d'éléments qui existent et qui ont été repris par les utilisateurs en vue de créer un web interactif où l'utilisateur participe plutôt qu'il ne consomme des données. Alors, il a suggéré que le web était dans une période de renaissance ou de mutation, avec un changement de paradigme et une évolution des modèles d'entreprise. Alors, le Web 1.0, il a griffonné sur la page, j'ai repris des petits extraits du document de Dale Dougherty. Le Web 1.0, au départ, c'était le double-clic. Il y avait un site de double-clic qui faisait de l'information, qui diffusait de l'information. Pour le Web 2.0, c'est Google AdSense. Aux photos, c'est Flickr où les gens déposent leurs photos. Britannica Online, c'est plutôt Wikipédia. Le site perso, c'est des blogs. L'arborescence, la taxonomie, et ça un terme qui est devenu, qui m'a plu aussi, la folksonomie. Pourquoi la folksonomie? Parce que c'est une indexation, c'est la taxonomie du peuple. Et là, je vais en parler. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit plus à une taxonomie rigide faite par des règles et tout. La rigidité du contenu, la syndication du contenu. Alors, faire du web sans le savoir, j'ai repris 2 images du bourgeois gentilhomme de Molière et de la célèbre pièce de théâtre du maréchal Ammar. Ce n'est pas le général. Avant la Révolution, c'était le maréchal Ammar. Donc, les journalistes spécialisés ont été pris de court par l'emploi du terme Web 2.0 avant de l'employer eux-mêmes. Ils notent que de nombreux acteurs faisaient du Web 2.0 sans le savoir. Monsieur Jourdain faisait de la prose. النثر اللي يعمل فيه اسمه وقت قالوا راك تعمل في النثر قالوا صار نعمل في النثر ومانيش فايق. Dans le bourgeois gentilhomme, c'est la même chose. Quand il lui a dit ce que tu dis et les discussions qui se passent entre nous, c'est de la prose. Alors il lui a répondu, moi, vous m'avez éclairé, je fais de la prose sans le savoir. Alors, serait au mieux un terme générique pour un ensemble d'évolutions concernant davantage les usages que la technologie, que les techniques. Alors, si on parle d'ICO du web, et on va trouver beaucoup de mots qu'on peut associer à des applications ou à des pratiques que nous utilisons tous les jours. Le crowdsourcing consiste pour les éditeurs de sites à utiliser les internautes pour créer des contenus. Wikipédia, il est basé sur le crowdsourcing. MySpace aussi. Folksonomie, il s'agit d'une méthode de classification collaborative des contenus web via des tags étiquettes en français. Les podcasts constituent un nouveau canal de distribution de contenu numérique. L'ensemble des tags qui ont été faits par la folksonomie, le tag cloud ou le nuage de tags. Ici, vous allez le rencontrer souvent sur Internet. Et là, ça représente ce que vous utilisez, c'est-à-dire les mots-clés qui ont été tagués, c'est-à-dire par les internautes, c'est-à-dire qu'ils ont été consultés ou vus par les internautes avec une forte fréquence. Donc, ils sont écrits dans le nuage de tags avec un caractère beaucoup plus important en gras ou avec une police plus importante. Donc, la taille des mots y est proportionnelle à la fréquence de leur utilisation par les internautes. Le social networking, réseau social en français, se caractérise par une communauté d'internautes rassemblés en fonction de centres d'intérêt, communs, goûts musicaux, passions. Et là, vous avez plusieurs sites que vous utilisez. La syndication du web consiste à la mise en place de tout une partie du contenu d'un site vers un autre. Et ça aussi, c'est le flux RSS. Vous allez trouver l'icône du flux RSS. Et ce sont les flux qui arrivent d'autres sites pour être visionnés dans des sites en syndication de contenu. La blogosphère désigne l'ensemble des blogs dont l'une des caractéristiques principales est d'être étroitement tissée d'une multitude de liens croisés. En effet, chaque blog affiche son blogroll. Et là, vous allez trouver aussi ces mots-là dans Internet. Une liste constituée d'autres blogs que son propriétaire juge pertinent dans un contexte donné. Donc, quand vous avez un blog, vous avez un autre blogroll. Et là, vous avez une liaison avec d'autres blogs qui consiste que l'utilisateur voit d'un intérêt pédagogique ou bien artistique, ou ça dépend du contexte. Alors, si on voit le web social tel qu'il a été défini, de 2000 à 2010, on voit l'évolution de toutes ces applications et de tous ces sites qui font que le web est devenu plutôt un web participatif et un web social plutôt qu'un web consultatif. Et là, on passe directement à l'éducation. La capacité des apprenants à devenir eux-mêmes des producteurs, donc ils contribuent à la production, à afficher des images, à produire des contenus, du texte, change la manière de réfléchir et de contribuer à ce savoir collectif. L'enseignement 2.0, donc, en 2 mots, c'est connecter, échanger et contribuer, en 3 mots plutôt, devenir plus responsable de ses apprentissages.
Donc, les outils web en éducation. Twitter est un outil de microblogage, et là vous le connaissez, il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement de brefs messages, des tweets, des gazouillis. Mais là, il y a un autre phénomène, les tweet classes. Alors, se développe dans ces classes, Twitter est utilisé pour faire écrire, pour diffuser de l'information, pour correspondre avec d'autres tweet classes. Et ce n'est pas spécifique à l'usage de la langue seulement. Il y a des tweet classes qui font des maths, de la physique et des sciences. Donc il y a cet aspect collaboratif et contributif des élèves à ces tweet classes. C'est des micro-blogs de microblogage. Donc le blog comme outil pédagogique. Et là, j'ai fait une représentation, je l'ai reprise d'Internet, qui montre le blog, à quoi il peut servir. Il peut mettre en œuvre les compétences B2I comme on en a discuté ce matin. Éduquer aux médias, à la presse, à l'image ou à l'audiovisuel, faire écrire, production des élèves, faciliter l'apprentissage, favoriser la continuité pédagogique, inciter à l'autonomie, entretenir la motivation, éduquer à l'Internet, parce qu'on parle toujours d'une éducation à l'Internet et surtout de la fameuse identité numérique. Aujourd'hui, on néglige tous notre identité numérique sur Internet, parce que quand on navigue, on va laisser des traces, et ces traces ne sont pas indélébiles. C'est-à-dire que tout ce que vous consultez, tout ce que vous faisiez sur Internet, il est là, il existe dans des serveurs et on peut le retrouver. Donc il faut éduquer les élèves à avoir une identité numérique assez spécifique et assez clean, au moins pour ne pas être confrontés à des problèmes par la suite quand ils veulent chercher un travail ou autre. Donc le wiki, beaucoup de personnes utilisent aussi le wiki. En technologie éducative, le wiki est une application orientée vers la production et la modification d'un document. Au niveau pédagogique, le wiki est l'outil idéal pour le travail collaboratif, comme a dit monsieur ce matin. La tendance du Web 2.0 favorise l'utilisation des wikis. En classe, la participation des élèves à ces grands projets représente pour ces derniers une source d'appréciable de motivation et de fierté. Donc ça, c'est pour construire le savoir, c'est pour participer à ce savoir collectif. Edmodo. Edmodo, c'est un site, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est basé sur le réseau social. C'est un ENT, mais il est plus développé qu'un ENT, qu'un espace numérique de travail. Il est plutôt orienté Facebook et autres, avec des applications que l'enseignant peut donner à ses élèves. Ce sont des applications comme dans Facebook. Hein. Vous avez ces applications, et là, vous pouvez les reprendre. Vous pouvez créer votre classe. Et là, j'ai créé hier une classe numérique. Et vous pouvez inviter vos élèves et faire c'est même l'image de Facebook et de l'échange qui se fait sur Facebook, sur Edmodo, avec un calendrier commun et tout. C'est plus qu'un ENT. Ce n'est pas un ENT seulement, et là on peut le voir sur Internet. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de l'évolution de ce Web 2.0. Vers où on va? Alors, si vous consultez Internet et vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le web sémantique, sur le web des objets. Et pourquoi sur le web sémantique? Parce qu'aujourd'hui, le web, il passe, par exemple, le moteur de recherche Google, il passe d'un moteur de recherche sur l'information sur le savoir. Donc, c'est un moteur qui va chercher dans le savoir, dans la compréhension du texte. Et là, si on fait un petit essai, je vais vous montrer, parce que Google, il a créé ce qu'on appelle le knowledge graph. C'est un graphe de connaissances. Et là, vous en apercevez si vous cherchez, par exemple, un mot Leonardo da Vinci, par exemple. Alors, la partie qui sort à droite de l'écran, c'est ça. Elle n'est plus basée sur la recherche de mots-clés. Elle est basée sur le savoir et sur les différentes connexions que le mot Leonardo da Vinci. Donc, c'est plutôt, on tend vers le web sémantique, vers le web qui va chercher dans le savoir et va créer le savoir. Donc là, si vous cherchez la ville de Paris, par exemple, vous allez avoir la météo, les points d'intérêt, le Louvre, autres que la ville de Paris, comme ça a été avant dans les moteurs de recherche, d'une manière aussi stricte. On parle aussi du web des objets. Aussi, les objets, vous avez des objets qui sont connectés aujourd'hui. Et là, c'est le Web 3.0. Bon, un autre terme, il y a des différences dans les concepts. Il y a une divergence entre les gens.
est-ce que ça sera le web sémantique tel qu'il est présenté ou le web des objets? Et le web des objets, tous ces éléments qui sont connectés. Vous avez vos téléphones qui sont connectés, vous avez des objets, votre cafetière qui est branchée, le réfrigérateur qui est branché, tous ces éléments. Et dans un laboratoire, vous avez un oscilloscope qui est branché à l'Internet. Et tous ces éléments et tous ces objets physiques, c'est une extension vers le monde extérieur, donc vers le monde physique. Tous ces objets connectés communiquent sur Internet. Et qu'est-ce que ça va être demain? Donc avec cette base de données, avec cette masse de données, cette énormité de données, comment ça va être fait, comment on va l'utiliser chez nous en éducation. Donc voilà, ça c'est la réflexion qui a été faite sur ce Web 2.0. Donc je reviens, ce n'est pas une technologie, c'est un concept. Le Web 3, peut-être si on va le dénommer le Web 3, ce sera une déclinaison du Web sémantique et du Web peut-être des objets. Voilà, merci. أدعو السادة والزملاء أصحاب المشاريع للالتحاق بالقاعات العربي لتجهيز مشاريعها. Juste deux petites remarques. Les ateliers, nous avons donc les 3 ateliers que j'ai décrits tout à l'heure. Donc essayez de vous inscrire à un de ces ateliers-là. Et au cours de ces ateliers, alors il y aura une petite présentation et une animation avec l'accompagnement d'un expert donc, dans le domaine. Et on attend de vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Eh bien, on attend de vous de nous faire émerger des suggestions, des recommandations pour toutes les parties prenantes de l'intégration d'éthique dans l'éducation, que ce soit les programmes, les inspecteurs, les enseignants, le CNTE, le ministère, le ministre, la direction des programmes. Alors, toutes les suggestions possibles, on essaie de capitaliser quelques recommandations par rapport à tout ce que vous avez vu ce matin et vous allez voir tout à l'heure. Voilà, merci. Alors, les ateliers, la foire aussi des projets est pour vous, donc essayez de discuter avec les élèves, les enseignants, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Voilà, je vous remercie.